हम देखा नाउन क्लोज आ गए रिलेटिव क्लोज। देख प्रथम क्लोज जाना क्लोज क्या कहुए जो गोटे सब्जेक्ट थी भर थो देख राम सब्जेक्ट स्माइल भर ताको कहुए क्लोज। तो आम क्लोज दी प्रकार पढ़ते गोटे पढ़ते इंडिपेंडेंट क्लोज आ गए पर डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या कहुए जो गोटे सब्जेक्ट थी आ गए फाइनाइट भर थी। तो देख आई हैव इटेन राइस तेणु सब्जेक्ट रहा भर रहा फाइनाइट भर क्या आरंभ कर वाक्य जेतुरा भर थो प्रथम भर ही कहुए फाइनाइट भर। डिपेंडेंट क्लोज कौन तार अन्य नाम हूँ सबऑर्डिनेट क्लोज जो वाक्य गुड़िक आरंभ हो डब्ल्यूएच वार्ड रु डाटरू अजरू बिकजरू इटरू सोरु इफिरू एम देख देखिए आम इफिरू आरंभ है तेणु आपको निगला सबऑर्डिनेट क्लोज बा डिपेंडेंट क्लोज। देख वाक्य से बाछे कही कौ गुड़िक आमर कही फ्रेज कोड़ा क्लोज कोड़ा सेंटेंस आम तो फास्ट पढ़ते पुणी जो मैंने पढ़न टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ कहई कि मुझे कहीदे फ्रेज कौन जो खंड वाक्य सब्जेक्ट थे भर रही भर थे सब्जेक्ट रही क्लोज कौन दीट जाए सब्जेक्ट थी भर थो सेंटेंस कौन लास्ट फुल स्टॉप थी है सेंटेंस चार्टा तुम मन थी जमी आम डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेटरी देख देखिए आमर क्वेश्चन मार्क अच्छे मैंने सेंटेंस इंटरोगेटिव बुझेगला आमर ए वाक्य देख फुल स्टॉप अच्छी किए ना तो ये ऑटोमेटिक कौन है आम क्लोज होपार देखिए सब्जेक्ट अच्छी किए ना इतर देखिए लाइक ए डायमंड इन द स्काई नाउन देखिए भर्ब देनी तेणु आम फ्रेज ने ताप देख जिली केम जिली सब्जेक्ट केम है भर ये सेंटेंस हो पारे कि फुल स्टॉप ना माने क्लोज है। ताप देख ऑल द किंग्स हॉर्सेस भर ना फ्रेज है ए नाइस फेस्टिवल कौन माने सब्जेक्ट ना तेणुक आमर है फ्रेज है। ए स्टिच इन टाइम केवल भर्ब अच्छे सब्जेक्ट ना तेणु फ्रेज है। पुसी इन द वेल कुएं पुसी अटे तो कौन केवल फ्रेज है। टू पेच ए पेलो पानी आण क्या कहुए सब्जेक्ट ना फ्रेज है। ए देख हमटी डमटी लास्ट फुल स्टॉप अच्छी सेंटेंस होगा क्वेश्चन मार्क अच्छी सेंटेंस होगा ये देख भर्ब ना फ्रेज है। ये देख केवल नाउन रहा भर्ब ना फ्रेज है। एवं देख सब्जेक्ट रहा भर्ब रहा कि तो जैक फेल डाउन जैक कौन है पड़गला तेणु ये गोटे सेंटेंस है। तापर द क्लॉक स्ट्रक वन तो कौन द क्लॉक है आम घंटा है स्ट्रक है आम भर्ब है तेणु सेंटेंस बुझेगा हेले तो मन पास फ्रेज फ्रेज भी बहुत सहज उपाय देख तापते फ्रेज हूँ गोटे खंड वाक्य ताथ गोटे वाक्यर किसी अंश देख दिन रहा एंड जिली केम ट्रावेलिंग आफ्टर देख एति गोटे वाक्य सेंटेंस भी लगे तापर किसी आउट लगे आफ्टर तेणु क्लोज बुझेगा ये सरला। एपटे आम सबऑर्डिनेट क्लोज हूँ तीन प्रकार गोटे हूँ नाउन क्लोज आउ गोटे हूँ रिलेटिव बा एडजेक्टिव क्लोज बा एडवर्ब क्लोज तीन टाइप पढ़ा। तो पढ़ा हमें नाउन क्लोज कौन जी कि ना नाउन क्लोज जी डिपेंडेंट क्लोज डाट सर्व सब्जेक्ट ताथ नाउन क्लोज एभली गोटे डिपेंडेंट क्लोज जी कि सब्जेक्ट भाया कम करें सहज किपर आम जाना मन रख भर पूर्व जो सब्जेक्ट क्लोज थी आमर डिपेंडेंट क्लोज थी सी हूँ नाउन क्लोज। देख ए देखा आम नाउन क्लोज मुख्यतः किपर आरंभ हो डब्ल्यूएच वार्ड आरंभ हो डाटरू हो इफ्रु हो। देख व्हाट ही सेज इज करेक्ट देख भर्बर पूर्वर अच्छी ना भर पूर्वर अच्छी तेणु आपको नाउन क्लोज आम सब्जेक्ट निया जो प्रश्न करा किए बोली तुम ये काटिदेला राम इज करेक्ट हु इज करेक्ट राम इज करेक्ट नाउन क्लोज होगला। एवं देखा नाउन क्लोज पर ऑब्जेक्ट क्लोज कौन जी भर्बर पर थी देख राधा सैड भर्बर पर अच्छी ना तेणु ये तुमको आम एनसीकी आरंभ कर जो वाक्य गुड़ी कौन ना आरंभ हो कौटा आम पढ़ते वाक्य गुड़ी आरंभ हो जोड़ा आरंभ हो आमर डाटे डब्ल्यूएच वार्ड डाटे इफिर आरंभ है सी नाउन क्लोज तीन टा कौटा कौटा डब्ल्यूएच वार्ड डाटे इफिर तेणु ये है। देख द ट्रुथ इज पर अच्छी एबे आम तो पूर्व कम्प्लीमेंट पढ़ते कम्प्लीमेंट क्या कहुए ना जोड़ा पढ़ते आम बी भर लिंक भर आउट आम पढ़ते आनटच तेणु देख ये आम देखा इजी पर अच्छी इजी गोटे बी भर पढ़ा जो आम कम्प्लीमेंट ने हेले आपको ऑब्जेक्ट आम कहीं ने कहीं छुई पारे सी वाज हैप्पी तेणु ऑब्जेक्ट ने जहाँ को बुझुनी टाइप ऑफ सेंटेंस भल देख टे बुझा पड़ो। तापर आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपन देख एबे आम पढ़ुंट कौन पढ़ुंट ना नाउन क्लोज पोजिशन पढ़ुंट कौन कहते गोटे देखिले आमर सब्जेक्ट है देखिले तापर देखिले ऑब्जेक्ट देखिले तापर कम्प्लीमेंट प्रिपोजिशन एटा बहुत सिंपल ना कौन सी नाउन क्लोज जब प्रिपोजिशन है इन तेज प्रिपोजिशन है। एबे पढ़ा आ पोजिशन कौन जितेबाला दीटा नाउन थी दीटा फ्रेज थी कि से परस्पर गोटे कथा कहते देख
ମାଇ ବ୍ରୋ ଏ ଡକ୍ଟର ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲେ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଡକ୍ଟର କେଉଁ ଭାରତରେ ବାସ କରେ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଅଛି, ମାଇ ବ୍ରୋ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହକା, ହେଲେ ଏ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ। ତା ତ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ନାଉନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ବୁଝୁଥିବେ ଇଚ୍ ପରସ୍ପର। ତା ତ ମୋ ଭାଇ ଭାରତରେ ବାସ କରେ ବା ମୋ ଭାଇ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ଭାରତରେ ବାସ, ତା ତ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆ ପୋଜିସନ୍, ଟୁ ନାଉନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ରହୁଥିବେ। ଦେଖ ଦେଇଛି ଏଇଠି ଆମର ବାଛିବାକୁ କହିଛି ନା କେଉଁଟା ଦେଇଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, ଅବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେଉଁଟା ହେବ, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଆ ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଟା ବାଜିବ। ବହୁତ ସହଜ, ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ତୁମେ କ୍ଲଜ୍ କାଢ଼ିଦେବ। ଦେଖ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଚ୍ ଏଇଠି ଅଛି ନା, ତ ଆକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ବାଛିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍। ହେଲେ ତ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହେ। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍, କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଲିଅର୍ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମେ ସବଜେକ୍ଟ ହେବ କି ନା, ଯଦି ନାଉନ୍ର ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟଟା ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେ ପୂର୍ବ ନାଉନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ କାଉ ଛୁଇଁ ପାରିବା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଲିଙ୍କ୍ ଭର୍ବ ଥିବ, ବି ଭର୍ବ ଥିବ, ଆଉ ଆମ ଥିବ ଆଣ୍ଟଚ୍। ଏଇ ଦେଖ ଦେଇଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର୍, ଏହା କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ, ଏ କାମଟା କିଏ କରି ଅଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଆମର ଦେଖିଲେ ଏବେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ପର ଅଛି, ତା ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ହେବ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା କିଏ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା କି ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟଚ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ଆମେ ନେଲେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଏବେ ଯଦି ଦେଖ ଡାଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଠି ଗାଟା ଦେଲେ ଇଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଇଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ମିସେସ୍ ବେଥି ସେଡ୍, ଆକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯାଅ ମିଥେସ୍ ବେସି ସେଡ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍। ତା ଅର୍ଥ ଇଏ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର, ସେ ଦେଇଛି ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମର ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍, ଏ ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ହେଲେ ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ପରେ ଯିଏ ଅଛି ମାଇ ସେଡ୍, ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ ଆକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଭର୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍ ଟୁ ହିୟର୍ ଇଟ୍, ଆକୁ ନେଇଗଲେ ସବଜେକ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଫେଟ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଏଭଏଡେଡ୍, ଯାହାର ଆମର ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ବାହାର କଲେ ପ୍ରଥମେ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଫେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ଆମେ ଏବାକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, କୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଭର୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା ସବଜେକ୍ଟ। ଦେଖ ଉତ୍ତର କୋଉ ନମ୍ବରଟା, ଏଇଟା ଉତ୍ତରଟା ଇଏ ରହିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଫେଟ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଫେଟ୍। ଦେଖ ଇଏ ଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଏଭଳି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଯିବା ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ପଢ଼ିବା। ତ କ'ଣ ଦେଖ ଏବେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ ନା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ନାଉନ୍, ଯେ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସୂଚନା ଦିଏ। ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ତିନିଟା, କ'ଣ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ମନେ ପକାଅ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଲେ ଡାଟା ପଢ଼ିଲେ ଇଫ୍ ପଢ଼ିଲେ, ମନେ ରଖ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଡାଟା ଇଫ୍ ଥିଲା ମାନେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ବୁଝି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ହୁ ତାର ପୋଜିସନ୍ ପାଞ୍ଚଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। ଏବେ ରିଲେଟିଭ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ଥିବ ଆମର ହୁ ଥିବ, ହୁଜ୍ ଥିବ, ହୋମ୍ ଥିବ, ଡାଟା ଥିବ, ଉଇ ଥିବ। ମନେ ରଖ ହୋଜ୍ ହେଉଛି ପୋଜିସନ୍ ଅଧିକାର ଅର୍ଥରେ ଥିବା ଆମର, ଡାଟା ୱିଚ୍ ଲାଗିଲା ଆମର ଥିଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଏନିମଲ୍ ଲଗେଇବା। ଦେଖ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଜ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଓନ୍ ଦ ପ୍ରାଇଜ୍, ସେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଏହା ଗୋଟେ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି କ'ଣ କଲା ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଲା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଦେଇଛି ହୋଜ୍ ରହିଲା, ତ ଆକୁ ନେଲେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ନେଲେ, ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲଜ୍ ନେଇଗଲେ। ତ ପ୍ରାଇଜ୍ରେ କିଏ ଜିତିଲା, ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ନିଆହେଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆମର ନିଆହେଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆର୍ସି ଆମର ରହିଲା। ହେଲେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଆମର ରହିଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ କ'ଣ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କମ୍ବାଇନ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ମିଶାଇବା। ଆମ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ସବଜେକ୍ଟ ୱାନ୍ର ନାଉନ୍ ପ୍ଲସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ର ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ
ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଦେଖ ଏଇଟା ଘୋଷି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖ ପତ୍ନୀଜୀ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ କ୍ରିକେଟ୍, ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ ଦେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଦ ଲୋକାଲିଟି, ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ରହିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଦୁଇଟା ମିଶାଇବାକୁ କହିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ର ନାଉନ୍, ତା ଅର୍ଥ ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଦ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ର ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ ଲଗାଇବା ଏଠି ହେଲେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହୁ କିଏ, ଯିଏ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନେ ସେଠି ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଲଗାଇଲେ ହୁ ଲଗାଇଦେଲେ ହେଲେ। ଏବେ କ'ଣ ଲଗାଇବା, ତାର ଭର୍ ଲଗାଇବା କେଉଁଟା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ର ଦେଖ ରିଲେଟିଭ୍ ରହିଲା ପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ର ଭର୍ ରହିଲା, ତେଣୁ ରହିଲା ଏଠି ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ, ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଅବଜେକ୍ଟ, ଯିବା କ୍ରିକେଟକୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ରହିଲା। ତାପରେ କେଉଁଟା ଯିବା, ଏବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁର ଭର୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁର ଭର୍ ଲିଭ୍ ରହିଲା, ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଲୋକାଲିଟି, ସରିଲା। ଏଇଭଳି ଆସିବ ନା, ଏଠି ଦେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଇନି ମିଶାଇବ, ଖାଲି ଜାଣିବ ଏଇଟା କୋଲ୍ ଲାଗିବ। ଜାଣିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଲେଖିଦେଇ ଦେଖ କୋଲ୍ ଲାଗୁଛି ଆମର ହୁ ହୋଜ୍ ହୁମ୍, ଏହା ପିପୁଲ୍, ଦେଖ ହୁ ହୋଜ୍ ହୁମ୍ ଡାଟା ଲାଗିବ ପିପୁଲ୍ରେ ଲାଗିବ, ଡାଟା ୱିଚ୍ ଲାଗିବ ଥିଙ୍ଗ ଏନିମଲ୍ରେ, ସରିଲା। ହୋଜ୍ ଲାଗିବ ପୋଜିସନ୍ର, ଅଧିକାର, ଯାର, ତାର ଅର୍ଥରେ। ଏଇଟା ଆରାମରେ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କଲି ଏଇଟା ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ହେଲେ, ଏଇଟା ବି ଅଲଗା କିପରି କରିବ, ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଦେଇଛି, ତୁମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାନ୍ ଭର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଭର୍ବ ଅଲଗା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ବି ସରିବ। ଏବେ ଦେଖ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆମର, ଏବେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 3 ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ରାଇଟ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଆସୁଛି। ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର୍ସ, ବହୁତ ସାରା ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏନ୍ ଆକ୍ଟର ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଆକ୍ଟ, ସରିଲା। ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ରାଇଟ୍ସ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ବା ହୁ କଲେକ୍ଟ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ। ଏ ଫାର୍ମର ଇଜ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ହୁ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଏ ଫାର୍ମ, ଏଇଟା ବି ଯାହା ବି ଲେଖିବ ହେଲେ। ତାପରେ ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଏବେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍। ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲଜ୍ କେତେ, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଡିଫାଇନିଂ ବା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ଦେଖ ଡିଫାଇନିଂ କ'ଣ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇନଥିବ, ଆମେ ନାଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କମା ନଥିବ, ମନେ ରଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। ଡିଫାଇନିଂ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନୋ ନେମ୍, ନାଁ ନଥିବ ଆଉ କମା ନଥିବ। ଦେଖ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁ ଫିକ୍ସଡ୍ ମାଇ କାର୍ ଇଜ୍ ଭେରି କାଇଣ୍ଡ, ସେଇ ଲୋକ ଯିଏ କାର୍ଟା ମୋ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ କଲା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲୋଜ୍ କାଢ଼ିଦେଲେ ଦୁଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ଗଲା। ତ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ବାଛି ଜଣା ତ ଯାହା କହୁନି ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଦେଖ କିଛି ବହୁତ ସହଜ। କ୍ଲୋଜ୍ ଲମ୍ବେଇ ଗଲେ ଦୁଇଟା ଭର, ଏଠି ଗୋଟେ ଭର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭର ପୂର୍ବ ଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇଗଲେ ଆମେ ରିଲେଟିଭ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆର୍ସି ନେଇଗଲେ। ଦେଖ ତା ଲୋକଟା ନାଁ କ'ଣ ଅଛି କି, ନାଁ ନାହିଁ, କମ୍ ଅଛି କି ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଡିଫାଇନିଂ। ଏବେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ କ'ଣ, ନାଁ ଦେଇଥିବ କମ୍ ଥିବ, ଦେଖ ଅମିତ କମ୍ ଦେଇଛି, ନାଁ ଦେଇଛି, ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ, ସରିଲା। ଏଇଟା ବାଛିବ ଆରାମ କଥା, କହ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ ଦେଇଛି କି ଦେଇନି, ନା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଲେ ଡିଫାଇନିଂ ନେଲେ। ଏଠି ଭଳା କମ୍ ଦେଇଛି, ନାଁ ଦେଇଛି, ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ଏଇଠି ଦେଖିବା କମ୍ ଦେଇଛି କି ଦେଇନି, ନାଁ ଦେଇଛି କି ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇଗଲେ ଡିଫାଇନ୍, ନାଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅମିତ କମ୍ ଦେଇଛି ହଁ, ତେଣୁ ହେଲାକୁ ନନ୍ ଡିଫାଇନ୍, ଏଇଟା ଆରାମରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଆମର, ସିଏ କହିଛି କମ୍ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ନାଁ ଦେଇଛି ମାନେ କମ୍ ଲଗାଇବା, ନହେଲେ ଲଗାଇବାର ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏଠି ଆମର 1 ନମ୍ବରଟା ନାଁ ଦେଇଛି କି, କମ୍ ଲଗାଇବାନି। 2 ନମ୍ବରଟା ନାଁ ଦେଇଛି କି, ନା ଛାଡ଼ିଦେବା। 3 ନମ୍ବରଟା ମାଇ ଫାଦର, ହଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ବିଶେଷ କମ୍ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖ ଆଇ ହେଭ୍ ନାଁ ଦେଇଛି କି, ଛାଡ଼ିଦେବା। ମିରାଜ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ନାଁ ଦେଇଛି କି, ହଁ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ କମ୍ ଲଗାଇବା। ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଁ ଦେଇଛି କି, ଦେଇଛି, କମ୍ ଲଗାଇବା। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚୌଧୁରୀ ନାଁ ଦେଇଛି କି, ହଁ ଦେଇଛି, କମ୍ ଲଗାଇବା। ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଯଦି ଡିଫାଇନିଂ ପଢ଼ିଲେ, ଡିଫାଇନ୍ ତ ଖୋଜିବା, ତା ଅର୍ଥ ନୋ ନେମ୍ ଥିବ, ନାଁ ନ ଦେଇଥିବ, କମା ନ ଦେଲା ମାନେ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍, କମା ନାଁ ଦେଲା ମାନେ ନନ୍ ଡିଫାଇନିଂ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ସରିଲା। ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 7 କହିଛି, ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ କହିଛି ଲଗାଇବା, ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ ହୁ, ୱିଚ୍, ୱେର୍, ହୋଜ୍, ଡାଟ୍ ଲଗାଇବା କହି। ଦେଖ ଏବେ କହିଛି ଆମର ଦ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଡେସ୍, ଆମ ଘରଟି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାସ କରେ। କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି, ୱିଚ୍ ଲଗାଇବା, ଏଇଟା ଘୋଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରମ୍ଭ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ୱିଚ୍ ଲାଗିଲା ହେଲେ। ଏଇଟା ବି ସରିଲା। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ନା ନେକ୍ସଟ ନହେଲେ ଏବେ ସାରିଦେଲେ ହେବ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେବା। ତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ 3 ପ୍ରକାର ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିମ୍ପୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିଲେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖ ସିମ୍ପୁଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନା
ସିମ୍ପଲ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁଟାରେ ଗୋଟେ ଭର୍ ଥିବ ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ ଯିଏକି ଟେନ୍ସ ବହନ କରୁଥିବ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେଟା କ୍ରିୟା ଥିବ ପ୍ରଥମ କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ନିଆଯିବ ସିମ୍ପଲ୍ ଭାବରେ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଡନ୍ ମାଇ ହୋମୱାର୍କ ଦେଖ ହେବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଫାଇନାଇଟ୍ ଭର୍ ରହିଥିବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା କିଛି କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇଟା ତାହିଁରେ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆମେ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଏସ୍ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆସୁନି ଏଇଟା ବି ଦେଖିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଏସ୍ର ପୁରାପୁରି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଦେଇଛି ଆମର ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆମର ଦେଖିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଲା, ଏଫ୍ରେ ଫର୍ ରହିଲା, ଏରେ ଏଣ୍ଡ ରହିଲା, ଏନ୍ରେ ନଟ୍ ରହିଲା, ବିରେ ବଟ୍ ରହିଲା, ଅର୍ ରହିଲା, ୱାଇରେ ୟେଟ୍ ରହିଲା ହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ରହିଥିଲା। ଦେଖ ଦେଇଛି ସି ବଟ୍ ଏପଲ୍ସ ଏଣ୍ଡ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଏ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ତ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଏସ୍ ମାନେ ଆମର ଯେତିକ ଭର୍ ଥିଲା ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପୁରା ଭୟଟା ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦେଖିବା। ଆମେ ଆରମ୍ଭ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଥିବ ଡାଟା ଥିବ, ଇଫ୍ ଥିବ, ସୋ ଥିବ, ବିକ ଥିବ, ସିନ୍ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଇଫ୍ ରହିଲା ଇଏ ହେଲା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ଦେଖ ଦୁଇଟା କହିଛି, ସିମ୍ପଲ୍ ହେଲେ ଏସ୍ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ଡି ଲଗାଇବାକୁ କହିଛି, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲେ ଏକ୍ସ ଲଗାଇବାକୁ କହିଛି। ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ଏଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ଏଣ୍ଡଟା କାହାର ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଭଏସ୍ ପଢ଼ିଲେ ଏଣ୍ଡଟା କାହାର ଡିର ନା, ତେଣୁ ଆକୁ ନେଇଯିବା ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ବିକଜ ଅଛି, ବିକଜ କାହାର ପଡ଼ିଲା ଆମେ ବିକଜଟା, ବିକଜ ପଡ଼ିଲା ଆମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ହେବା କଥା ହେଲା, ଡି ଏଇଟା ଡି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ହେବା କଥା, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସ ଲଗାଇବା, ଏଇଭଳି ବାଛିକି କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ପଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଟା ମେଇନ୍ କେଉଁଟା ଇଏଟା ପଢ଼ିଲେ ହେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଡ଼ଭର୍ବ କ୍ଲୋଜ୍।